नमस्कार दर्शक बंधु। आज 26 जुलाई रविवार। आज आम देखा देश विदेश और ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी गोटे लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ एहीपरि डेली सकाले न्यूज अपडेट पाइबापी। प्रथम खबर, नीट प्रश्नपत्र लीक मामला को नहीं सारा देश में तीव्र जन आक्रोश और विरोध प्रदर्शन पर शनिवार दिन केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निज पदर इस्तीफा देइछन्ति। कॉकरोच जनता पार्टी बा सीजेपी, विभिन्न छात्र संगठन एवं विरोधी दलगुड़िकर क्रमागत दाबी और आंदोलन आगरे नई शेष से यह निष्पत्ति नहीं। सीजेपी नेतृत्वाधीन आंदोलन मुख्य दाबी थिला शिक्षा मंत्री इस्तीफा। तेबे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पदवी इस्तीफा देवा सह कहिसेंति जे नीट प्रश्नपत्र लीक को नहीं दिल्लीर जंतर मंतर रे चलिता व्यापक युव छात्र आंदोलन को कौनसी देश विरोधी शक्ति जेपरि निजर फायदा पाई व्यवहार न करती एवं छात्र छात्री भविष्य सुरक्षित रहे से निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर, दारू ब्रह्म काली महण महण सुनारे छाउणी होइतिले। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि शनिवार दिन सुनाबेश से दर्शन देइतिले। श्री विग्रह गुंडीचा लीला सारी बाहुड़िबा परे महाप्रभु सिंह द्वार रे विश्राम नैतिले। रत्नवेदी को बाहुड़िबा पूर्वरु रथारूढ़ होई सुनाबेश रे झटकैछन्ति जगताधिपति। आपाद मस्तक सुनारे सजेई होई महाप्रभु राजवेश दर्शन देउथिबारु एही बेश संदर्शन पाई बहु भक्त आत्मविभोर होइतिले। सुनाबेश स्वतंत्र नीति निर्घंट अनुजाई संध्या 5टारू सुनाबेश आरंभ होइतिबा बेले यह राति 11टारे खोला होइतिला। परवर्ती खबर, जंतर मंतर रे गत जून 6 तारिखरू 50 दिन धरी चलिथिबा आंदोलन को आज सीजेपी बा कॉकरोच जनता पार्टी प्रत्याहार कर नैछि। केंद्र सरकारक सह सेमानकर होइतिबा आलोचना पर एभली निष्पत्ति निया जाइछि। कन्स्टिट्यूशन क्लब रे सरकार और सीजेपी पक्षर एक मिलित सांबादिक सम्मिलन रे यही घोषणा करा जाइछि। केंद्र मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उपस्थित सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका एने घोषणा करिसेंति। सांबादिक सम्मिलन रे केंद्र मंत्री नड्डा कहिसेंति वर्तमान सुद्धा दाखल होइतिबा एफआईआर कॉपी गुड़िक सीजेपी को प्रदान करा जिवो एवं सेमानंक विरोध रे कोनोसी कार्यानुष्ठान निया जिवो नाही। नियम अनुजाई जहाँ सर्वाधिक संभव ताहा क्षतिपूरण आकार में प्रदान करा जिवो बोली नड्डा स्पष्ट करिसेंति। सरकार को सीजेपी पक्षर विचार पाई 5 सूत्री सनंद प्रदान करा जाइछि। सेथिरे शिक्षा और परीक्षा व्यवस्थार संस्कार प्रसंग रही। परवर्ती खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र शिक्षा मंत्री पदरु धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा को ग्रहण करिसेंति। तांको स्थान रे केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त दायित्व प्रदान करा जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजर इस्तीफा पत्र दाखल करिथिबा धर्मेंद्र प्रधान घोषणा करिबार किछि घंटा परे एही घटनाक्रम सामना को आसीछि। प्रहलाद जोशी एबे खाउटी व्यापार खाद्य और साधारण बंटन विभाग रे मंत्री होइछन्ति। एबे से अतिरिक्त केंद्र शिक्षा मंत्री दायित्व मध्य संभालिबे। परवर्ती खबर, साउदी नेतृत्वाधीन मिलित गोष्ठी येमेन रो होदेदाह रे ईरान रो समर्थित हुती सामरिक घाटी उपरे विमान आक्रमण करिछि। लोहित सागर रे साउदी रो जहाज उपरे हुती आक्रमण जवाब रे एही आक्रमण करा जाइछि। साउदीर नेतृत्वाधीन मिलित गोष्ठीर मुखपात्र मेजर जेनेराल तुर्की अल मालिक सोशल मीडिया एक्स रे कहिसेंति आमे होदेदाह प्रदेश रे आक्रमण करी प्रतिशोध नैछु। हुदींक द्वारा परिचालित अल मासिराह टीवी रिपोर्ट कहिछि जे साउदी पक्षरु लोहित सागर बंदर शहर होदेदाह रे थिबा राष्ट्रयत्त टेलिकम कंपनीर कारखाना को टार्गेट करा जाइछि। परवर्ती खबर, लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे राज्यर व्यापक वर्षा हेबो। भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल एवं केतेक स्थान में अत्यधिक प्रबल वर्षा संभावना रही। पवनर बेग मध्य अधिक रहिबा फल समुद्र अशांत रहिबो। एथिपाई मत्स्यजीवी मानकु 25 रु 27 3 दिन पर्यंत समुद्र न जावाक बारण करा जाइछि। एसआरसी निर्देश क्रमे गंजाम सामुद्रिक मत्स्य विभाग पक्षर सागर मित्र मानक जरिया मत्स्यजीवी मानकु माइक जोगे सचेतनता करा जाउछि। समुद्र अशांत रहिबो, तेणु मत्स्यजीवी माने आसंता 27 तारिख पर्यंत माछ धरिबाकू जिबाकू बारण करिबा सह जेउ माने समुद्र भितरकू जाइजंती फेरी आसिबाकू सागर मित्र जरिया रे कुआ जाउछि। परवर्ती खबर, जिम्बाब्वे विपक्ष रे भारत द्वितीय टी20 मैच रे 90 रन रे विजय हासिल करिछि। हरारे स्पोर्ट्स क्लब रे शनिवार दिन प्रथम बैटिंग करी भारत 229 रन संग्रह करिथिला। जवाब रे पूरा जिम्बाब्वे दल 17.5 ओभर रे 129 रन रे ऑल आउट होइतिला।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ୟଶ ଠାକୁର ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ଯାଦବଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 219 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇନିଂସରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ 17 ଓଭର 5ଟି ବଲ୍ରେ 129 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଘୁମୁସର ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ହେଲମେଟ୍, ଚାଳକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆର୍ସି, ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି କି ସବୁ ତନଖି କରୁଛନ୍ତି। କଲିଙ୍ଗା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଘୁମୁସର ଉଦୟଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ 4 ଚକିଆ ଓ 2 ଚକିଆ ଯାନର ଡିକି ତଲାସି କରାଯିବା ସହ 2 ଚକିଆ ଚାଳକଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ବୁଲୁ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲାଉଥିବା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ଯାନ ଚଳାଇବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଭାରତୀୟ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଭାବରେ ନିବେଶକମାନେ ସବୁଦିନ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ 5ଟି କାରବାର ଦିନରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେନ୍ସେକ୍ସ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ହରାଇଥିଲା। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 2092ଟି ପଏଣ୍ଟ ହରାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର 23,767 ପଏଣ୍ଟକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଦେଶର କିଛି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଆଶାନୁରୂପ ନ ରହିବ। ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବ୍ୟାରେଲକୁ $100 ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା 96ରୁ 97 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ରହିବା, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଦି କାରଣ ପାଇଁ ନିବେଶକମାନେ ସେୟାର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଉପରେ ବଜାରରେ କିଭଳି କାରବାର ହେବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାରୁ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ତାଲନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ କଂସବଂଶା ଓ ପିତକାଲିଆ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଜଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଙ୍କୁର ଖର୍ଜି ସମେତ ଅନେକ ଗାଁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ, ବଜାର ଓ ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁଏ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର 6ଠ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଶପଥ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମୂହିକ ଶପଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 10%ରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ପୁରୀରେ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ମାଳତୀପାଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ କାର୍, ବସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକ ରହିଥିଲା। ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସହର ବାହାରେ ଥିବା ବିକଳ୍ପ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅଟକ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସୁନାବେଶ ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 14ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଏକ LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ 28 ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି, ତେହରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ 28 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀ ସହ ଲଗାତାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରପଞ୍ଚ ଚମେଲି ଓଝାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନାସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚମେଲି ଓଝାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ଓ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା। 21ରୁ 22 ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 23ରେ ଏନେଇ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନାସ୍ଥା ପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। 27 ତାରିଖରେ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।